Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, eh, Bapak sekalian yang telah hadir di Zoom meeting kita. Alhamdulillah kita sudah masuki hari kelima dari kajian Alfiyah Ibnu Malik dan juga hari kelima dari bulan suci Ramadan. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan sehingga bisa menjalankan aktivitas di bulan Ramadan ini dengan khusyuk, dengan penuh khidmat dan juga dibarengi dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita lanjutkan kajian kita eh, apa ini Alfiah Malik, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang isim ma'rifat dan kita sudah selesaikan dan kita akan pindah pada satu bab lagi, yaitu bab ibtida ya, al-ibtida. Tapi sebelum kita bahas, sebelum kita apa, sebelum kita kaji eh, nazomnya, makna-makna nazomnya, mari terlebih dulu kita baca ya, kita baca nazomnya, kita baca nazomnya seperti biasa. Ini terlalu kecil. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر وأول مبتدأ وثاني فاعل أغنى في أثر ذاني وقس وكاستفهام من النفي وقس وكاستفهام النفي وكسوك استفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والآيات شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سقات له وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق
فهو ذو ضمير مستقيم وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا وأخبروا بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمن خبرا عن جثة وإن يفت فأخبرا ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيت النامرة وهل فتى فيكم فمحل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحسرا أو كان مسندا لذي لم ابتداء أو لازم الصدر كمن لمنجدا ونحو عند درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عدا عليه مضمر مما به عنه مبين يخبر كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نسيرا وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد من كقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قلتني فزيد استغني عنه إذ عرف وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نسو يمين إذا استقر وبعد واو عينت مفهوم معك مثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أدمر كضربي العبد مسيئا وأتمت بأن تبييني الحق منوطا بالحكم وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرة شاعرا ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال بارحا فتئ وانفكا وهذه الأربعة لشبه نف أو لنف متبعة ومثل كان دام مسبوقا بما فأعط ما دمت مصيبا درهما وغير ماض مثله قد عاملا إن كان غير الماضي منه استعملا وفي جميعها توسط الخبر أجس وكل سبقه ما حضر كذاك سبق خبر من نافية فجيء بها متلوة وتالية ومن سبق خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص في فتئ ليس زال دائما قفي ولا يلي العميل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر ومضمر الثاني ومضمر الثاني اسم ينوي أي وقع مهم ما استبان أنه امتنع وقد تزاد كان في حشو كما
كان أصاح علم من تقدم ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر وبعد أن تعويض معا ارتكب كمثل أما أنت بر فاقترب ومن مضارع لكان منجزم تهذف نون وهو حذف ما التزم إئمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء ورفع معطوف لكن أو لكن أبي لكن أو ببال من بعد منصوب بملزم حيث حال وبعد ما وليس جرى خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر وفي النكيرة أؤملت كليس لا وقتليلة وإن ذا العامل ومللت في سوى حين عمل وحث ذي الرفع فشى والعكس قال ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. Situ dulu kita berhenti di nazam di 164 kita lanjutkan di nanti ketika sudah sampai pembahasan ini ya. Baik, kita sekarang lanjutkan dengan bahasannya. Bahasan. Kemarin kita sudah selesai di bahasan isim ma'rifat ya sampai di akhir kemarin ada darajatut ta'rif ya. Mana ada ini darajatut ta'rif sudah disampaikan. Sekarang kita masuk pembahasan al-ibtida ya, al-ibtida. Yang pembahasannya adalah terkait susunan mubtada khabar dan sebagaimana di awal bahwa susunan mubtada khabar itu disebut dengan al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah itu terdiri dari mubtada khabar karena dua-duanya adalah isim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai mubtada'un zaidun wa 'adhirun khabar in qulta zaidun 'adhirum man i'tadhar. Nah, in qulta zaidun 'adhirun man i'tadhar. Apabila kamu mengucapkan lafaz Zaidun 'adhirum man i'tadhar. Zaid itu orang yang Zaid adalah orang yang 'adhirun, orang yang memaafkan pada man i'tadhara yang meminta maaf kepadanya. Maka lafaz zaitun itu mubtadaun. Sedangkan wa'adhirun khobarun. Sedangkan a'adhirun itu sebagai khobarnya. Nah, ini sebuah apa namanya tidak diberikan definisi tapi langsung diberikan contoh. Langsung contohnya seperti ini aja. Karena kadang-kadang orang kalau diberikan definisi kadang masih butuh contoh ya. Tapi ketika sudah dikasih contoh, maka sudah diam dia. Tidak tanya definisinya apa. Nah, itu makanya di dalam nazam karena untuk meringkas itu maka didatangkan contohnya. Kalau ditanya definisinya apa? Mutada itu al-mutada huwa al-ismul 'ari 'alal awamil al-lafziyah ghairi zaidah mukhbaran anhu aw wad'an rafi'an li mustaghna bihi. Mutada itu adalah kalimah isim ya, isim yang sepi dari amil-amil lafziyah selain yang ziyadah yang diberi khabar ya kan mukhbaran anhu atau diberi isim sifat eh, apa namanya yang merofakkan ya kan? Yang wad'an rafi'an pada limustaghnan bihi pada lafaz yang mencukupi dari khabar. Contohnya tadi zaitun azirun ya. Terus Zaid seorang pemaaf ya seperti itu. Itu sebuah contoh ya zaitun azirun yang berupa contoh yang kalimah
isim ya. Nanti ada pembagian khobar tersendiri. Saya coba segitu dulu. Ada contoh di sini Zaidun adirun. Zaidun adirun. Mubtada itu musnad ilaih. Jadi kalau kita kembalikan kepada definisi dari kalam ya, kalamuhum lafdhu mufid musnadu. Itu kalau di dalam Imriti. Jadi ada kata-kata musnadu. Karena yang masuk kalam ya susunan atau tarkibnya itu bukan sembarang tarkib, tapi yang tarkib yang isnadi. Tarkib yang isnadi itu berupa musnad ilaih dan musnad ya. Seperti contoh ini mubtada khobar. Mubtada itu musnad, khobar itu musnad ilaih, kemudian khobar itu musnadnya ya. Zaitun adirun. Zaitun musnad ilaih, adirun musnad. Nah, di sini nanti ya, masalah marfuun tidak. Sebelum ke jauh ini ada skema ya. Kalau kita baca dulu bahwa mubtada itu marfuun bil ibtida. Kita bandingkan. Kalau khobar marfuun bil mubtada. Nah, artinya bil ibtida berarti amil dari mubtada adalah amil maknawi, tidak amil yang lafzi. Tidak amil yang lafzi. Kalau khobar amilnya lafzi, kelihatan apa itu mubtada. Kemudian kalau mubtada ini kita bandingkan ya antara mubtada dan khobar. Mubtada itu harus mu'arrafah, harus berupa isim ma'rifat secara asalnya, hukum asalnya. Meskipun nanti boleh juga ada ketentuan-ketentuannya, ada taswihnya, ada musawwighatnya. Terus kemudian kalau khobar itu nakirah aslan, eh, ada nakirah harus berupa isim nakirah dalam hukum atau kaidah asalnya, kaidah asalnya. Ingat, makanya di sini dikasih aslan kenapa? Karena ada kondisi tertentu yang membolehkan nakirah itu berupa eh, mubtada itu berupa isim nakirah. Terus kemudian yang ketiga yang jadi pembeda yaitu mubtada itu mujarradun minal awamili. Mujarradun minal awamili. Tidak ada eh, mujarrid atau mujarrad itu. Hitam makna mubtada. Kalau mubtada mujarradun minal awamil, sepi dari ambil-amil. Kalau khobar utami makna mubtada dan seterusnya. Ini ada contoh lain ya. Al ilmu mufidun, Yusufu najihun, anta mu'minun. Sudah tercakup sebenarnya dalam contoh yang ada di dalam eh, dalam nadam tadi ya. Mubtadaun adirun man iktadar. Zaitun adirun man iktadar. Terus selanjutnya wa awalun mubtada wa tsani fa'ilun aghna fi asari dzani. Nah, dan tadi kalau mencapai zaidun adirun, bagaimana dengan asari dzani? Di sini ya, jika mengucapkan lafat asaridzani, artinya adalah asarin dzanin, adakah orang yang berjalan di malam hari dzani, dua orang laki-laki ini, asarin dzani, maka lafat yang pertama wa awwalun itu sebagai mubtada, dan lafat yang kedua wasani fa'ilun itu sebagai yaitu dzani ya, dzani itu sebagai fa'il, yang mana fa'il ini bisa apa mencukupi dari khobarnya. Nah, terus waqis wa kasdifa minin nafyu wa qad yajuzu nahu faizun ulur rasyad. Dan samakanlah pada contoh yang tadi ya, asaridani dengan wa kasdifamin. Maksudnya tadi contoh yang tadi itu berupa apa tadi? Berupa setiap isim sifat ya, sarin yang merofakkan isim domir atau domir baris yang didahului oleh istifham. Yang didahului oleh istifham. Dan eh, wakas istifhamin pada kalau tadi maksudnya asarin ini disamakan dengan isim-isim sifat ya. Wakas istifhamin dan nafi waqad, dan menyamai istifham a, tadi kan ada a-nya ya, ada istifhamnya ya, adalah nafi. Nah, an-nafyu waqad ya juzu, dan terkadang memang dibolehkan contoh nahwu faizun ulur rasyad, contoh
dari faizun ulur rosyad. Artinya kalau tadi ada syarat harus didahului oleh istifham dan juga nafi, tapi kalau dalam contohnya yang akhir boleh juga nggak ada istifham, nggak ada nafi, boleh-boleh juga. Contohnya apa? Faizun ulur rosyad. Faizun ulur rosyad. Ini tanpa didahului oleh eh, istifham dan nafi. Nah, inilah uniknya apa? eh, Alfiyah ya. Di awal itu harus apa namanya? Harus ada syarat ini, ada istifham, ada nafi. Tapi di di setelah setengah bait setelahnya dia disebutkan boleh saja. Terkadang boleh tanpa nafi, tanpa istifham. Nah, di sini ada contoh mutadaun istifham au nafi. Contohnya asarin dani. Asarin dani. Terus kemudian yang kedua hal. Ini juga istifham ya. Hal qaimun az-zaidani. Terus ma qaimun antuma. Ma qaimun antuma. Terus kemudian ada lagi nafi lagi ma qaimun abawahu. Jadi ma qaimun abawahu. Jadi yang disebutkan di sini eh, ma ya. Ma itu istifham diperlakukan sebagai mutadaknya, kemudian khobarnya adalah qaimun. Terus qaimun itu karena isim sifat maka butuh yang namanya marfu'nya. Marfu'nya mana? Yaitu lafaz setelahnya ya. Abawahu. Terus oh maaf ya. Terus ini ada mutadaknya muakhir ya kalau yang terakhir itu. Ya, yang terakhir. Nah, sudah. Wathani mubtadau wa dzal wasfu khabar infisi wal ifrad tibqan istaqar. Lafat yang kedua sebagai mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Nah, dan isim sifatnya sebagai khobar muqaddam. Oh itu. Khobar yang didahulukan jika lafadznya isim sifat ya. Wathani mubtada wa dzal wasfu khabar. Infisi wal ifrad tibqan istaqar. Jika lafadznya isim sifat, lafadznya isim sifat tadi sesuai dengan lafadz setelahnya. Tibqon istaqor. Lafadz setelahnya di dalam selain mufrad, fi siwal ifrad, yaitu sesuai dalam tasniyah dan jamaknya. Seperti lafadz aqa imani az-zaidani. Aqa imani az-zaidani. Wathani mubtada wa wasfu khabar in fi siwal ifradi tibqan istaqar. Nah, kalau selain apa nama selain isim mufrad harus disesuaikan. Semisal az-zaidani qaimani, maka kalau disusun terbalik aqaimani az-zaidani. Ya berarti itu. Aqaimani az-zaidani. Nah, contoh ini sudah tadi ya. Ya, hampir mirip. Jadi ini menyambung dari keterangan sebelumnya. Jadi ada isim yang pertama itu wasf, isim sani itu mausuf ya. Kemudian ada nafi atau istifham. Nah, ada yang mutobakari bil mufrad. Khobarnya, mubtada'nya itu pakai apa? Mufrad, khobarnya juga mufrad mubtada'nya. Contohnya al qadimun al ghaibu. Al qadimun al ghaibu. Di situ al ghaibu itu adalah mausuf ya, mausuf di mana berupa fa'il yang sadda masadda khabar. Sadda masadda khabar. Qadimun al-ghaibu. Hal ini istifham qadimun mubtada'nya al-ghaibu itu adalah fa'il sadda masadda khabar. Fa'il yang menempati tempat-tempatnya khabar. Terus kemudian mutabaqani bil mufrad. Contoh lagi hal qadimun al-ghaibu. Nah, bisa juga diartikan hal qadimun al-ghaibu. Qadimun ini adalah apa namanya? Khabar muqaddam ya. Khabar muqaddam al-ghaibu mubtada muakhar. Artinya ini bisa dijadikan dua ini ya.
dua model bisa diartikan mubtada qadimun itu mubtada, bisa juga khobar muqaddam. Bisa seperti itu. Akan tetapi jika apa namanya keduanya itu bukan isim mufrad, artinya musanna, sama-sama tasniahnya, maka yang qadimani ma qadimani al-ghaibani itu menjadi khabar muqaddam qadimaninya. Kemudian ghaibani itu menjadi al-ghaibani menjadi mubtada muakhar. Jadi susunannya adalah khabar muqaddam dibalik gitu loh. Mubtada'nya diakhirkan. Terus kemudian kalau bil jama' juga seperti itu, ma qadimuna al-ghaibuna. Terus ghair mutabiqaini. Kalau tidak mutabik, tidak apa namanya? eh, No. mutabik, tidak sesuai, yang satu mufrad, yang satunya istasniyah atau jamak semisal. Seperti contoh hal qadimun al ghaibuna, maka ini eh, juga hanya satu kemungkinan saja. Apa itu? Yaitu qadimunnya itu mubtada, al ghaibuna itu fa'il sadda masdar khabar. Jadi mubtadanya qadimun berupa tadi qadimun, hal qadimun al ghaibuna, sehingga eh, al wasf tadi yurfa'u bil ibtida. Kita lanjut warafa'u, ya warafa'u. ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. Rafa'u, para ulama merofakkan mubtada bil ibtida dengan amil maknawi ibtida. Kadzaka rafu khabarin bil mubtada. Begitu pula ya merofakkan khabar dengan mubtada. Jadi mubtada itu marfu'un bil ibtida. Terus kemudian eh, posisinya mubtada ini menjadi amil juga, yang mana punya pengaruh terhadap khobar. Artinya ya rafa'ul khobaro, merofakkan khobar. Khobar bisa dibaca rofa karena ada mubtada. Mubtada bisa dibaca rofa karena ada amil. Amilnya maknawi, tidak tampak. Apa itu amil maknawi? Amil yang tidak tampak, secara lafaznya tidak ada. Cuma secara pemahaman, secara apa namanya, secara pemahaman yang tidak yang secara langsung dapat dipahami bahwa dia itu menjadi permulaan. Makanya disebut marfuun bil amil maknawi, yaitu amil maknawi ibtida. Nah, dan di sini ada contoh-contoh ya. Ya juzu rafuhu, ya juzu tangkiruhu, ya juzu hadfuhu, ya jibu hadfuhu, ya juzu takhiruhu. Ini seterusnya ini terkait tentang apa namanya amil ya, tentang amilnya mubtada khobar. Susunan mubtada khobar itu macam-macam ya. Di sini ada ya jiburafu al alamun al ilmu nafiun, ya juzu tangkiruhu. Ini berupa apa ini? Al ilmu nafiun. Mubtada'nya isim ma'rifat, khobarnya isim nakirah, sehingga kedua-duanya ya dibaca rofa. Ya juzu tangkiru boleh ya, mutada itu boleh dinakirahkan, yaitu ya, indi malun, yaitu ya juzu hadfuhu. Malun itu di mutadanya ya, karena dia berada di belakang ya, mutada muakhar. Ya juzu hadfu boleh dibuang. Kaifa sa'idun, mana ini mutadanya? Enggak ada. eh, ya juzu hadfu ini terkait khobar ya, khobarnya dibuang ya. Kaifa sa'idun, bukan, kaifa sa'idun. Jadi kok mutadanya enggak ada ya. Terus ya jibu hadfuhu. Contohnya sobrun jamilun. Ya, sobrun jamilun. Contohnya yajuzu ta'khiru aina at-tariq. Aina at-tariq. Ini ditakhirkan. Baik, lanjutkan. Wal khabarul juz'ul mutimul faidah kallahu baru wal ayati syahidah. Wal khabarul juz'ul mutimul faidah kallahu baru wal ayati syahidah. Definisi khobar ya itu adalah apa? Al juz'ul mutimul faidah. Juz atau bagian yang menyempurnakan pada maknanya mutada, seperti menyempurnakan pada mutada gitu aja lah. Mutimul faidah. Seperti lafaz Allah barun. Allah zat yang yang maha berbuat baik. Wal ahyadi syahidatun.
Ayadi nikmat-nikmat Allah sebagai bukti perlakuan baik Allah itu syahidatun sebagai bukti, itu sebagai bukti perlakuan baik Allah. Wal ayadi syahidah. Ini satu paket. Allahu barun wal ayadi syahidah. Allah itu maha berbuat baik. Apa buktinya? Wal ayadi, apa namanya? Nikmat-nikmat Allah, maksudnya ayadi. Itu sebagai buktinya syahidah. Eh, di sini ada bagannya marfuun, khobar itu marfuun bil mubtada. Artinya dia terpengaruh, artinya khobar itu ma'mul ya. Terus di sini ada yajibu rafuhu, yajuzu jumuduhu, yajibu mutabaqatuhu, antuma najihani, yajuzu hadfu faidal usud, faidan al asadu. Itu yajuzu hadfu, boleh dibuang. Yajibu hadfuhu, wajib dibuang al amilu fid dari. Ini mana khabarnya? Ya dibuang. Terus ya juzu ta'addudu zaitun kadibun alimun, boleh terbilang satu atau dua khabarnya meskipun letaknya cuma satu. Terus yang terakhir ini apa ini? Waju takdimu, boleh didahulukan. Inti ulamun. Terus selanjutnya wa mufradayati wa yati jumlah hawiyata ma'na alladhi siqat lah. Wa mufrada ya'ti wa ya'ti jumlah. Khobar itu ada yang mufradan ya'ti, ada yang berupa mufrad wa ya'ti jumlah, dan ada kalanya juga berupa apa jumlah hawiyata ma'na alladhi siqatlah, yang mana jumlah itu didatangkan dengan hawiyata ma'na alladhi, datang hawiyata ma'nal ladzi sikotlah, dengan mengandung maknanya sikotlah itu yang menjadi konteksnya ya, maksudnya adalah mutada, maksudnya di sini di mana di situ sebagai apa, sebagai suatu robit, sesuatu yang mengikat antara khobar dan mubtada karena ada keterkaitan gitu kan. Wa mufrada wa ya'ti jumlah hawiyata ma'nal ladzi siqatlah. Nah, kemudian itu syaratnya ada apa namanya khobar yang mufrad, ada yang khobar yang jumlah. Nah, di sini khobar yang mufrad ada yang mutasarrif, ada ghair mutasarrif. Contoh mutasarrif ada mustaq, uh, ada jamid, ada isim fa'il, isim maf'ul, afal tafdhil. Isim jamid ada alam wa jinis. Terus kemudian masdar. Dan ghair mutasarrif ada domir. Terus ada yang jumlah, eh, contohnya fi'liyah ada ismiyah, ada syibih jumlah. Fi'liyah, tamah, syartiyah, dan seterusnya ini ada. Akan dibaca. Terus kita lanjut. Wa in takun iyyahu ma'nan iktafa biha kanut killahu hasbi wa kafa. Wa in takun iyyahu ma'nan iktafa biha kanut killahu hasbi wa kafa. Jika jika jumlah yang menjadi khobar wa intakun, ini kembalinya kepada jumlah ya. Jika jumlah yang menjadi khobar itu mana ini? Iyahu, ya itu iyahu itu merupakan keadaan yang mutada, maka dicukupkan iktafa maknan, dicukupkan tanpa adanya robit, cukup maknanya saja. Wa intakun iyahu makna iktafa. Contoh iktafa maknan biha. Kanutkillahu hasbi wa kafa. Seperti nutkillahu hasbi. Seperti lafat nutkillahu hasbi wa kafa. Ucapanku nutki Allahu hasbi adalah lafat Allahu hasbi. Nah, ini. Sehingga di sini penjelasannya adalah mubtada dan khobar. Mubtada itu merafakkan khobar, dan khobar itu berupa jumlah, dan jumlah itu mengandung apa, sesuatu yang ada kaitannya yartabit bil mubtada, sehingga ada hubungan musnad musnad ilaihnya terjalin ya.
Dan robitnya itu apa? Di sini disebutkan anwa'ur rawabit. Pertama adalah dhamir, yang kedua adalah tikrar, isyarah, makna, umum, ataf, rawab, dan robit-robit yang lain. Dhamir ada dhamir baris, mustatir, mahdhuf. Itu pembagian dari dhamir. Di sini di keterangan bawahnya itu dijelaskan semua itu. Dhamir yang kembali kepada mubtada yang mutobik lahu. Contohnya adalah di sini ada banyak. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Ini kalau berupa dhamir baris. Wa ana ikhtartuka. Wa ana ikhtartuka. Dari kata ka, ya kan? Ana ikhtartu, ya. Wa ana ikhtartuka. Ada tu tadi. Fastami' lima yuha. Kemudian ada dhamir yang mustatir. Allahu yuftikum. Yufti ini kembali ada dhamir yang kembali kepada Allah. Ada yang mahdhuf. Mahdhuf contohnya dzalika bi anna Allah huwal haqqu. Dzalika bi anna Allah huwal haqqu. Terus ada tikrarul lafzil mubtada. Contohnya al-haqqatu wal haqqah. Itu tikrar. Ada isyarah contohnya wa libasut taqwa dzalika khair. Terus dan seterusnya dan seterusnya. Ini robit-robit yang lain. Terus kemudian wal mufradul jamidu farighu wa in yushtaqu fa huwa dhu dhamirin mustaqin wa abrizan hu mutlaqan haitsu tala ma laysa ma'nahu lahu muhassala. Terus apa ini? Khobar mufrad wal mufradu al jamidu yang berupa jamid, yang khobar mufrad yang jamid itu lafadznya farighun, sepi dari domir, ya kan? Wa in yushtaqu, bentar, bentar. Farihun wal mufradul jamidu farihun. Maksudnya sepi dari domir yang merujuk pada mentada tadi, ya. Robit, ya, robitnya maksudnya. Tidak ada robitnya. Itu mufrad yang jamid. Kalau khobarnya berupa mufrad yang jamid. Terus eh, jika jika iyushtaq fahuwa du domirim mustakin. Apabila khobar mufradnya itu berupa lafat yang mustaq, maka memiliki domir yang tersimpan, ya, du domirim mustakir, du domirim mustakin. Wa abrizan numut wa abrizan mutlaqan wa abrizan, dan tampakkan gitu, tampakkan artinya berupa domir baris gitu aja. Mutlakon secara mutlak, domirnya khobar yang mustaq tadi, ya. Ini kembali pembahasan yang bait, setengah bait yang kedua dari setengah bait terakhir dari nadum sebelumnya. Wa brizanu, tampakkan, mutlakon khobar yang mustaq secara mutlak. Domirnya khobar itu tampakkan secara mutlak. Domir berarti disebut sebagai domir baris gitu aja. Haitsu tala ma laisa ma'nahu lahu mu'assala. Haitsu tala, sekiranya khobar itu, khobar yang mustaq tadi, yaitu apa? Tala berdampingan dengan ma laisa ma'nahu lahu muhassala. Berdampingan dengan tata yang maknanya, ya kan? Maknanya khobar yang mustaq itu tadi bukan untuk mubtada tersebut. Maknanya khobar mustaq itu bukan untuk mubtada tersebut. Nah, itu disebut sebagai ditampakkan apa namanya domirnya itu berupa domir yang barisnya. Di sini ada masih nyambung dengan tadi, ya. Uslubul jamid, ada uslubul mustaq. Ada uslub jamid itu ini, ya, isimnya isim jamid. Jamid contohnya alam, jenis, masdar. Ghairu sifah, makan, zaman, dan seterusnya. Ini bisa dibaca, ya. Kita lanjut. Wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jar. Kita lanjut langsung situ aja. Wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jar nawina ma nakainin aw istaqar, ya. Wa akhbaru, dan wa akhbaru mereka membuat khobar, atau bisa juga wa akhbiru. Kalau akhbiru itu
buatlah khobar. Tapi yang kita lihat di sini akhbaru ya, berarti ulama membuat khobar gitu aja. Bidzarfin berupa dzaraf au biharfi jar atau apa namanya jar majrur ya, ya jar majrur au biharfi jar nawina ma'na kainin aw istaqar dengan mengira-ngirakan maknanya lafat kain au istaqar atau istaqar. Harus dikira-kirakan maknanya kain au istaqar. Maka di sini contohnya adalah domir yang berupa dzaraf. Contohnya zaitun indaka. Ai zaitun kainun indaka. Itu khobarnya adalah kainun yang tersimpan. Itu. Terus kemudian itu berupa zaitun kainun. Berarti ini berupa susunan jumlah ismiyah. Karena ini namanya syibih jumlah ya, syibih jumlah atau khobar ghairu mufrad yang berupa syibhul jumlah. Karena kita ketahui yang dimaksud mufrad atau ghairu mufrad itu adalah kalau ghairu mufrad berarti dia berupa jumlah atau syibhul jumlah. Jumlah itu jumlah ismiyah fi'liyah, kalau syibhul jumlah itu ada dzaraf sama jar majrur. Di sini kalau zaitun kainun indaka maka di sini mengira-ngirakan jumlah ismiyah. Nah, indaka kainun, indaka maaf. Zaitun indaka kainun. Kainun. Ini menurut menurut apa sih? Eh, oh ya betul. Atau zaitun kainun indaka langsung khobarnya adalah kainun gitu aja. Berupa jumlah. Berarti zaitun kainun langsung jumlah ismiyah. Zaitun fitari. Zaitun fitari. Istaqarra. Fitari istaqarra. Terus fali nafsihi istaqarra amaluhu. Oh, silahkan dibaca ini ya. Ini contoh yang memang membuat pengen membahas terlalu panjang. Saya nggak mau memanjang-manjangkan. Jadi kita fokus di sini aja. Bahwa yang namanya khobar yang berupa dzaraf atau harf jar itu harus mengira-ngirakan apa maknanya apa kain awistakor kain itu ada istakor itu tetap ya sama ya sama mustaqirun. Terus tadi wala yakunu ya wala yakunu wala yakunu ismu zamanin khabara an justati wa ayufid fa akhbira. Isim zaman itu tidak boleh layakunu tidak boleh dijadikan eh, dari isim zaman itu walaikusmu zamanin khobaron anjustatin ya. Isim zaman itu tidak boleh dijadikan dari mutada yang berupa isim zat anjustatin wa iyufid fa akhbiro, dan jika berfaedah fa akhbiro maka diperbolehkan. Jadi al mubtada itu ifadatul makna adzarf ta'alluqun فالمعنى الظرف تعلق بفعل أو مشتق خبر محدث. اسم زمان خبر عن جثة ويفيد فأخبره. Nah, di sini ada dijelaskan ada dzaraf yang secara makna ya kan. Ada dzarfu maknan, dzarfu jutsah. Dzarafnya pada zat ya, pada zat. Dzaraf makna contohnya al-ilmu indaka, as-safaru ghadan. Nah, ini al-ilmu indaka secara makan, al-safaru ghadan secara zaman, dzaraf zaman. Terus dzarfu jutsah zatnya. Al-kitabu amamaka, ar-rutabu rabi'an. Ar-rutabu rabi'an. Ini contoh al-kitabu amamaka gitu ya. Al-kitabu amamaka. Ada yang faedahnya adalah takhasus. Nahnu fi Ramadan. Ada musammiyah al-hilal al-lailata. Al-lailatu al-lailata ini ya. Al-lailatu.
Al-lailata ya, al-lailata. Qarinah atau amu dhuhron. Ya, itu contoh-contohnya. Terus wala yajuzul ibtida bin nakirah ma lam tufid ka inda zaidin namirah, dan eh, tidak boleh ya, tidak diperbolehkan membuat mubtada itu berupa isim nakirah. Wala yajuzul ibtida bin nakirah malam tufid, selama tidak berfaedah. Tapi jika berfaedah bagaimana? Maka diperbolehkan seperti contoh inda zaidin namirah. Mubtada didahului khobar. Khobarnya mana? Yaitu dzaraf tadi. Inda zaidin namirah. Nah, jadi pertama yang diperbolehkan adalah mubtada itu diakhirkan berupa isim nakirah kalau dia mubtada muakhar. Dan mubtada muakhar itu boleh kalau semisal apa khobarnya berupa dzaraf atau jar majrur, berupa dzaraf atau jar majrur. Seperti inda zaidin namirah ini apa namanya? Dzaraf ya, dzaraf. Dah itu singkat seperti itu saja. Wahal fatan fikum fama hillul lana wa rajulun minal kirami indana. Contohnya lagi, hal fatan fikum. Nah, dan lafat fatan fikum ini di sini mubtada'nya didahului oleh istifham. Nah, kalau istifham enggak apa-apa, mubtada'nya berupa isim nakirah. Hal fatan fikum, dan lafat ma khillul lana, mubtada'nya didahului oleh nafi. Jadi didahului oleh istifham atau didahului oleh nafi ya. Wa rajulun minal kirami indana, dan isim nakirah yang disifati rajulun minal kirami. Ya. Jadi pertama tadi apa? Yang eh, mubtada dahulu khobar yang berupa dzaraf majrur. Jadi dzaraf majrur. Nah, maka mubtadanya bisa nakirah. Yang kedua eh, apa mubtadanya didahului istifham. Yang ketiga didahului nafi. Yang keempat adalah isim nakirahnya disifati. Isim nakirahnya disifati. Wa rajulun minal kirami indana. Warobatun fil khairi khairun. Nah, yang ke selanjutnya nomor berapa? Nomor 5. Warobatun fil khair khairun. Isim nakirahnya itu beramal. Warobatun fil khairi. Rohbatun fil khairi. Di sini rohbah. Nakirah. Tapi dia beramal fil khairi. Khairun. Nah, rohbatun fil khairi khairun. Eh, wa amal wa amul birrin yazin. Wa amul birrin yazin. Dan isim nakirahnya amalu birrin yazinu. Isim nakirahnya diidofahkan. Nah, itu nggak apa-apa. Berarti ini nomor berapa? Nomor 6 ya. Wal yuqas ma lam yuqal. Dan kiaskanlah wal yuqas, dan dikiaskanlah, hendaklah dikiaskan sesuatu malam yuqal, sesuatu yang eh, apa tadi? Malam yuqal, yang belum diucapkan, maksudnya yang belum diucapkan, yang memperbolehkan membuat mubtada itu dari isim nakirah ya. Sesuatu yang belum diucapkan dalam nazam tadi. Wal yuqas ma lam yuqal. Silakan dikiaskan. Ini ada musawwighatnya. Musawwighatnya banyak sekali. Di sini disebutkan ada eh, nah ini bisa dibaca sendiri ya di kitabnya. Oh, ini ada hal-hal yang membolehkan mubtada itu berupa isim nakirah. Di sini disebutkan ada 7 ini, di 7. Terus kemudian kita lanjut wal aslu fil akhbari an tuakhara, terkait susunannya. Apakah boleh didahulukan atau diakhirkan? Ya, seperti itu. Tapi sebelum kita lanjut ini kita break sebentar ya, kita break sebentar. Sambil apa? Minum dulu, dan juga saya kasih link untuk isi absen seperti biasa ya.
Baik, kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aslu fil akhbari an tuakhara wa jawazut taqdima id la darara famna'u hina yastawil juz'ani urfan wa nuqran adimai bayani. Wal aslu fil akhbari an tuakhara. Hukum asal dari khobar-khobar, dari khobar itu adalah an tuakhara, diakhirkan. Wa jawazu taqdima itulah dororo, dan para ulama itu memperbolehkan takdim, artinya mendahulukan khobar atas mubtada ya. Itulah dororo jika tidak ada doror, jika tidak ada doror itu maksudnya apa? Jika tidak ada keserupaan dengan yang lain. Itu maksudnya doror itu seperti itu ya. Famna'u hina yasawil juz'ani, maka cegahlah mendahulukan khobar itu ya. Jangan sampai didahulukan khobarnya hina yastawil juz'ani, jika khobar juz'ani maksudnya itu adalah mubtada khobar. Mubtada khobar itu yastawi, sama-sama. Sama dalam hal apa? Urfan wa nukron adimai bayani, yaitu sama-sama berupa isim ma'rifat atau sama-sama berupa isim nakiroh adimai bayani, beserta tidak ada yang menjelaskan mana mubtada mana khobarnya. Maka kalau seperti ini pasti yang pertama adalah mubtada, yang kedua adalah khobar, karena yastawil juz'ani, sama-sama mubtada atau sama-sama ma'rifat atau sama-sama nakiroh. Gitu. Contohnya ya sudah umum ya, sudah umum. Famna hina istawal juz'an urfan ukran adimai bayani. Nah, terus kata idza mal fi'lu kana al khabara aw qusida istimaluhu munhasira aw kana musnadan lidzi lam ibtida aw lazimis sadri kaman limunjida. Begitu pula kata idza mal fi'lu kana al khabara. Begitu pula boleh mendahulukan khabar, ya kan? Jika khobarnya itu berupa fiil, berupa fiil, khobarnya berupa fiil, mendahulukan khobar boleh bila khobarnya berupa fiil, yang mana fiil itu merofakkan domir mustatir yang kembali pada mubtada. Au kusida isti'maluhu munhasiro, atau dikehendaki khobar itu maknanya diringkas. Isti'malul khobar, makna khobar itu munhasiro, diringkas dengan lafat innama atau dengan lafat illa. Dengan lafat innama atau dengan lafat illa, itu maksudnya munhasiro di sini. Au kana musnadal lidzi lam ibtida, au kana musnadal lidzi lam ibtida au lazimis sadri kaman limunjida. Atau apabila khobarnya itu menjadi khobar dari mubtada yang kemasukan lam ibtida, lidzi lam ibtida, au lazimis sadri, atau apabila mubtadanya itu au lazimis sadri kaman li munjida. Atau semisal apabila mubtada'nya itu wajib dijadikan permulaan kalam, lazim sodril kalam maksudnya, au lazim sodril kalam, wajib dijadikan permulaan kalam. Kaman li munjida, seperti lafat man li munjida. Itu. Ini ada contoh anta sadiq al-ma'nawiyat dan itu tak khabar semuanya ini ya. Innamal mutanabbi syairun. Nah, ini ada munhasir ya, munhasir. Uh, yang dikatakan diringkas tadi. Nah, diringkas, maknanya diringkas. Terus madza fa'alta? Ini madza fa'alta. Terus apa lagi? Ini contoh yang tadi ya, berupa apa? Dhamir mustatir ya. Dhamir mustatir yang kembali pada mubtada ya. Terus mayyadrus yanjah, sama ya. Hadza tilmidzu bari'un, ya, seterusnya. Terus alladzi ja'a alimun, seterusnya.
Hilang. Suara Jelas. sudah jelas ya? Jelas. Ini kok ada suaranya hilang, tidak terdengar. Baik. Alladzi ja'a alimun ma ahsan al-fadilah. Ma ahsana al-fadilah. Al-fadilata. Kam taliban ja'a. Ini contoh-contoh yang apa namanya? Contoh dari tadi ya. eh, men- Mendahulukan eh, apa namanya? Khobar ya. Mendahulukan khobar. Maaf. Mendahulukan khobar. Bintang apa tadi? Kada idza mal fi'lu kana al khabara au qusida istimaluhu munhasira tadi ya. Yaitu boleh mendahulukan khobar ya bila khobarnya berupa fi'il dan seterusnya tadi. Boleh mendahulukan khobar. Kita lanjut. Boleh mendahulukan khobar ini sebelumnya apa? Wal aslu fil akhbari an tuakhkhara wa jawazut taqdima idza oh ya. Babnya di situ ya, mulai pembahasan di situ. Terus kita lanjutkan contoh wa nahwu indi dirhamun wali watar multazamun fihi taqaddumul khobar. Nah, kalau contoh yang ini tadi kan yang hukumnya boleh. Sekarang contoh yang wajib khobarnya itu didahulukan. Nah, contohnya apa? Wa nahwu indi dirhamun wali wator wa nahwu indi dirhamun wali wator. Nah, wajib mendahulukan khobar itu seperti contoh inti dirhamun. Wa nahwu inti dirhamun, contoh di inti dirhamun terus dan liwator itu hukumnya multazamun fihi taqaddumul khobar. Wajib mendahulukan khobar. Inti itu berupa apa? Susunan dzaraf ya. Terus liwator khobarnya berupa li jar majrur. Kadza idza ata alaihi mutmaru mimma bihi anhum mubinan yukhbaru ya. Begitu juga wajib mendahulukan khabar apabila di dalam lafadznya mutada itu eh, apa terdapat isim domir yang kembali pada khobar. Terdapat isim domir yang kembali pada khobar. Kadza idza ada alaihi mutmaru mimma bi an mubinan yukhbaru. Artinya wajib mendahulukan khobar apabila di dalam mubtada itu mubtada yang dikhobari itu adalah terdapat isim domir yang kembali pada khobar. Ini ada contohnya enggak? Contohnya fitari sahibuha. Nah, tahta syajarati waraquha. Nah, ini ada domir yang kembali pada khobarnya. Nah, terus kita lanjut. Kada idza yastaujibu tasdira ka aina man alimtahu nasira wa khabaral masuri quddim abada kama lana illa tiba'u ahmada. Begitu juga jika ya kan wajib hukumnya jika apa khobarnya berupa lafat yang wajib berada di permulaan kalam. Kada ida yastaujibut tasdiro maksudnya wajib berada di permulaan kalam. Seperti contoh ainaman alim tahu nasiro. Ainaman alim tahu nasiro. Contohnya aina man, di mana man orang yang engkau ketahui dia itu sebagai orang nasiro, sang penolong. Terus wa khabaral mahsuri qaddim abada kamalana illa tiba'u ahmada. Terus khobarnya apa dari
khobar itu bentar. Qaddim abada khobarul mahsur. Maksudnya dahulukan qaddim abadan selamanya khobarul mahsuri. Khobar dari yang diringkas di dalam mubtada. Seperti contoh malana illattiba wa ahmada. Tidak ada bagi kita kecuali mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini ittiba wa ahmada ini menjadi apa? Menjadi mubtada. Malana ini menjadi khobar. Jadi ini khobarnya mahsur. Khobarnya isim khobarnya mubtada yang mahsur yang jatuh setelah istisna, artinya berupa musanna ya, mustasna. Baik. Kita lanjut. Wa hadfu ma yu'lamu. Nah, di sini. Wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama tadi masalah mendahulukan, mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan. Boleh enggak khobar itu didahulukan? Boleh enggak mubtada itu diakhirkan? Jangankan didahulukan, jangankan diakhirkan. Ini dibahas tentang dibuang. Enggak ada khobarnya, enggak ada atau enggak ada mubtada'nya. Yang disebut cuma salah satu. Nah, di sini dikatakan wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma. Membuang mubtada atau membuang khobar yang sudah maklum itu hukumnya adalah jaizun. Kama taqulu seperti engkau mengatakan zaidun. Gitu saja. Setelah ada pertanyaan man indakuma. Nah, pertanyaan man indakuma. Siapa yang ada berada di sisi kalian? Di samping kalian itu siapa? Dijawab cuma zaitun gitu aja. Nah, ini sudah bisa difaham tanpa menyebutkan apa namanya khobarnya. Terus kita lanjut. Maaf. Kita lanjut mana ini? Wa fi jawabi kaifa zaidun qul danif fa zaidun istughniya anhu id urif. Nah, dan di dalam apa namanya menjawab pertanyaan kaifa zaid, kaifa zaidun, bagaimana keadaan Zaid? Kul, katakanlah danif, danifun, itu maksudnya danif itu artinya apa? Orang yang merana, danifun, orang yang merana. Fazaidun ustughniya, qul danif fazaidun ustughniya anhu id urif. Maka lafadz Zaid itu ustughniya, dicukupkan anhu id urif, dicukupkan, cukup menyebut Zaid saja, ustughniya anhu dicukupkan tanpa disebut. Maksudnya kenapa? Id urif karena sudah ya sudah diketahui tanpa disebutkan pun sudah paham itu orang yang diajak ngomong mukhatabnya sudah paham itu. Wa ba'dalau la ghaliban hadful khabar hatmu wa fi nasiyami nunis yami nun tastaqor ya. Terus setelah laula wa ba'da laula itu ghaliban hadful khabar. Pada umumnya terjadi pembuangan khabar dan itu hukumnya hatmun, hukumnya wajib. Wa fi nasiyaminin idastaqar, dan pembuangan khabar secara wajib ini ya, wa fi nasiyaminin idastaqar. Ini ditetapkan dalam apa? Dalam lafaz sumpah atau kok ada kosamnya ya, ada yamin. Yamin itu ya sumpah ya, kosam. Terus wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma kamitsli kullu sani wa masana. Dan wajib juga membuang khobar terjadi itu terjadi setelahnya huruf wawu. Nah, setelahnya huruf wawu wa ba'da wawin. Yang mana uyinat mafhuma ma, yang ditetapkan pada makna ma'a. Makna ma'a itu artinya apa? Bersamaan. Wawu ma'iyah lah. Kami kullu soni'in wa ma sona. Seperti lafat kullu soni'in wa ma sona. Seperti itu. Kullu soni'in wa ma sona. Setiap
apa ini? Soni yang membuat. Wa ma sona itu ya bersama wa ma sona yang dibuat. Terus kemudian wa qabla halil la yakunu khabaru 'anil ladzi khabaru qad udmira. Saya percepat aja ya. Dan mana ini? Qabla halin la yakunu khabaru 'anil ladzi khabaru qad udmira. Dan juga membuang khobar itu wajib lagi nah. Wajib lagi yaitu ketika qabla halin, khobar itu terletak sebelum hal, sebelumnya hal, la yakunu khobaro, yang mana itu tidak pantas dijadikan sebagai mubtada. Anil ladzi khobaru qad utmiro, yang mana khobarnya adalah tersimpan. Yang mana khobarnya adalah tersimpan. Contohnya, nah ini contohnya. Kadur bil abda musian. Kadur bil abda musian. Seperti lafaz bil abda musian. Pukulanku pada budak apabila ia musian, berbuat jelek, berbuat buruk. Wa atam wa atam tabyini ilhaq manutam bil hikam. Dan lafat atamma tabyini al haqqa manutam bil hikami. Paling sempurna wa atam mutabyinil haqqa, paling sempurnanya penjelasanku tentang perkara yang hak, manutam bil hikam, itu apabila berhubungan dengan sesuatu yang berfaedah. Nah, ini namanya apa? Berupa hal ya, wa qabla halin, qabla halin. Nah, sekarang kita ganti pembahasan. Wa akhbaru bisnaini au bi aktsara aw wahidin kahum saratun syu'ara. Wa akhbaru, mereka membuat khobar. Nah, mereka membuat khobar bisnaini au bi aktsara. Bisnaini au bi aktsara. Dengan membuat dua atau lebih. Dua atau lebih dari satu mubtada. Awahidin. An wahidin dari satu mubtada. Kahum saratun syu'ara. Seperti contoh hum saratun syu'ara'u. Mereka adalah orang-orang mulia syu'ara yang ahli membuat syair, membuat puisi ya. Buat puisi. Nah, ini nadom tentang pembahasan tentang mubtada khobar ditutup dengan ini. Wa akhbaru bitsnaini au bi aktsara aw wahidin kahum saratu syu'ara. Kita lanjut dari pembahasan mubtada khobar. Ini ada namanya amil-amil yang merusak pada mubtada khobar. Namanya amil nawasikh. Amil nawasikh. Kita bahas yang pertama dulu yaitu kana wa akhwatuha. Kana itu merusak susunan mubtada khobar. Di mana di sini disebutkan dalam nadzam pertama tentang kana wa akhwatuha, tarfa'uka dan tatas mawal khabar tansibu ka kana Sayyidan Umar. Ya. Kana itu merofakkan mubtada menjadi isim. Wal khabar tansibu dan menasabkan khobarnya. Seperti contoh kakana Sayyidan Umaru. Umar itu adalah seorang sayyid, seorang sayyidan. Terus kita lanjut langsung saja. Kakana dhalla bata alha asbaha amsa wa sara laysa zala bariha fati awam fakau hadhil arba'ah li shibina fin awlina fin mutba'ah. Menyamai kana, kakana dalam pengamalannya tadi tangsibul isma, tarfaul isma wa tangsibul khobar tadi. Apa yang sama dengan kana yaitu dhalla, bata, adha, asbaha, amsa, soro, laisa, zala, bariha, fati'a, wangfaka, fati'a, infaka. Tapi yang empat terakhir yaitu mulai dari zala, bariha, fati'a dan infaka itu harus ada lisibinafin aulinafin, ada berbentuk nafi atau shibunafi. Diikuti oleh manafi atau yang shibun nafi. Masibun nafi. Terus kita lanjut.
Seperti mazala, ma bariha, mangfakka, ma fatiha, seperti itu. Itu kan ada nafinya. Wa mithlu kana dama masbuqan bima ka'atima dumta musiban dirhama wa ghairu ma dimithlahu qad alima in kana ghairu madimin hustumila. Dan menyamai kana juga dalam pengamalannya itu lafat dama, madama dengan didahului oleh masbuqan bima, didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Seperti contoh akti madumta musiban dirhama. Berikanlah ya, akti, memberilah kamu ya, madumta selama kamu musiban dirhama, masih memperoleh apa? Dirham, masih mendapat punya uang intinya. Kasih saja selagi kamu masih punya uang. Wa ghairu madhi mithlahu qad amila in kana ghairal madhi minhu stu'mila. Selainnya fi'il madi, mithlahu qad amila, itu juga bisa beramal seperti fi'il madi. Misal kana, itu ada yakununya. Kana yakunu kawanan bahwa kainun, ya, dan seterusnya sampai kun, latakun. Ini bisa beramal seperti fi'il madinya. Jika ingkana ghair madi min ustumila, jika selain fi'il madi itu bisa diamalkan. Ustumila, diamalkan atau dipakai. Wa fi jami'iha tawassutul khabar ajiz wa kullun sabqahu tama hadar. Dan kalau membahas tentang tadi ya, selain fi'il madinya itu bisa beramal, tidak semua ini, tidak semua dari fi'il atau saudara-saudaranya kana itu berupa fi'il yang tam. Seperti laisa itu nggak punya fi'il mudhari. Laisa itu fi'il yang cuma fi'il madhi saja. Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, laisat, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lasta, lastu, lasna. Tidak ada yalisu, nggak ada. Jadi yang diterapkan ya tetap fi'il madhi semua berarti kalau laisa itu. Terus wa fi jami'iha tawassutul khabar ajiz wa kullun sabqahu dama hadar kadza kasabku khabarin manafiyah faji'a biha matluwatan lataliyah. Dan perbolehkanlah dalam keseluruhan tadi kana dan sesamanya dan saudara-saudaranya itu menempatkan khabar di tengah-tengah, tawassutul khabar di tengah-tengah fiil, di tengah-tengah antara fiil dan isimnya. Ajiz wa kullu sabqa utama hadar, dan isim, dan semua ulama nahwu itu maaf ini ajiz wa kullu, tadi kan ajiz ya, bolehkan. Nah, tawassutul khabar fi jami'iha wa kullun sabqahu tama hadar. Nah, sedangkan ulama nahwu semuanya itu ya, kulun sabqahu dama hadar. Itu mencegah mendahulukan apa? Khobarnya dama, khobarnya dama. Wa kulun sabqahu dama hadar. Itu enggak boleh. Tidak boleh mendahului fi'il dan isimnya. Kata kasabuku khabari manafia faji'a biha matluwatal lataliya. Begitu pula ya, para ulama mencegah mendahulukan atas manafi, maka faji'a biha matluwatal lataliya. Didatangkanlah manafi itu dengan diikuti di depannya, diikuti maksudnya, diikuti latalia. Bukan yang diikuti di belakang khobar. Artinya gini, dia berada di depannya khobar, bukan di belakang khobar. Nah, itu nggak boleh, nggak boleh. Ya, sepertinya kita cukupkan di sini. Ini masih berapa nadom ini? Kita cukupkan di sini dulu. Pertemuan kali ini ditandai ya. Besok insya Allah kita lanjutkan pada nadom 152 ya. Maaf.
150. 150 ya. Insyaallah kita lanjutkan besok. Wallahu alam bissawab. Dan semoga kita semua diberikan oleh Allah kekuatan zahir dan batin serta kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas kita di bulan suci Ramadan ini dan bisa mengkaji alfiyah ini dengan nyaman dan juga sampai selesai nanti insya Allah. Ya, insya Allah. Dan untuk pertemuan ini kita cukupkan sekian. Kurang lebih mohon maaf dan mari kita tutup dengan baca kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.